Assalamualaikum. Good noon, everyone. Welcome to our today's scientific session from Medicine Unit 2 and 6. Dr. Tuli Sharma, postgraduate trainee of Medicine 2 and 6, will present our today's session. Now, with the permission of our chairperson, I would like to request Dr. Tuli Sharma to start with his presentation. Thank you, sir. Welcome to scientific session. I am Dr. Tuli Sharma, postgraduate trainee, Medicine Unit 2 and 6, SOMCH, Gillette. Today's topic is pharmacologic approaches to glycemic treatment of type 2 diabetes, synopsis of 2020 American Diabetes Association's Standard of Medical Care in Diabetes Clinical Guideline, published at Annals of Internal Medicine on 1st September 2020. Key points. In 2020, the American Diabetic Association ADA made an important addition to pharmacologic approaches to glycemic treatment of type 2 diabetes. ADA recommended about early combination therapy for type 2 diabetes to reduce the early treatment failure rate. Pharmacologic therapy for type 2 diabetes recommendations. Metformin is the preferred initial agent for the treatment of type 2 diabetes, along with therapeutic lifestyle modification. It is safe and effective. Contraindications of metformin are CKD stage 4 and 5, can be used up to eGFR 30 ml per minute per 1.73 meter square body area, advanced heart failure, history of lactic acidosis. Adverse effect of metformin includes lactic acidosis, substantial GI side effect. Long-term use may be associated with vitamin B12 deficiency. Combination therapy. Second-line medications include SGLT2 inhibitors, GLP-1 receptor agonist, DPP-4 inhibitors, thiazolidinediones, sulfonylureas, and basal insulins. When early combination. About early or initial combination therapy, following points should be considered. Established atherosclerotic cardiovascular disease or indications of high risk of developing atherosclerotic cardiovascular disease, established CKD, heart failure in patient with HbA1c level 1.5% to 2% above the target. Choice of suitable second-line drug. Second-line drug choice should be individualized. Patient's characteristics, drug preference, drug-specific effects, cost should be considered. Considering patient's characteristics, if the patient has the following any one, that is age greater than or equal to 55 years, patient having established ASCVD or high risk of developing ASCVD, coronary, carotid, lower extremity stenosis of greater than 50%, heart failure, left ventricular hypertrophy, established CKD, then SGLT2 inhibitor or GLP-1 receptor agonist should be considered firstly. Next choice based on considering side effects, weight neutrality, weight gain, cost, patient's preference. If cost is the main concern, think about sulfonylureas or thiazolidinediones. If weight is the main concern, think about SGLT2 inhibitors or GLP-1 receptor agonist. Metformin and DPP-4 inhibitors are weight neutral. Here is a compelling chart regarding the oral pharmacologic approaches to type 2 diabetes management. First-line therapy is metformin along with therapeutic lifestyle modifications. Then if the patient having established ASCVD, CKD or heart failure and the HbA1c level not meeting the target range, then ASCVD predominance patient we should use GLP-1 receptor agonist with the proven CVD benefit firstly, or SGLT2 inhibitor with proven CVD benefit if the eGFR is adequate.
Still, if the HbA1c level not met, then we can go for DPP4 inhibitor. If the patient is not on the GLP-1 receptor agonist, we can try basal insulin, thiazolidinedione, sulfonylureas. And if the patient has having heart failure or CKD, particularly heart failure with EGFR of less than 45% EF, and CKD, especially EGFR 30 to 60 millimole per meter per 1.73 meter square area, and urine ACR is greater than 30 milligram per gram, particularly greater than 300 milligram per gram, then preferably we should go for SGLT2 inhibitor firstly to reduce the heart failure and CKD progression if the EGFR is adequate. That is, lowest possible EGFR is 30 ml per minute per 1.73 meter square area. If SGLT2 inhibitor not tolerated or contraindicated, or EGFR is less than adequate range, then GLP-1 receptor agonist with proven CVD benefit should be used. If still HbA1c level is above target, then in heart failure patient avoid the thiazolidinediones and saxagliptin in the DPP4 inhibitor group. We can use other gliptins, use basal insulin or sulfonylurea. And if the patient have no issues regarding ASCVD, CKD or heart failure, but the HbA1c level is above the target range, then we can go for the second line drugs, considering the patient's weight, patient's preference, patient's cost, drug cost, etc. Cardiovascular and renal outcomes. DPP4 inhibitors trials showed non-inferiority and demonstrated no superiority also. Cardiovascular and renal outcome. SGLT2 inhibitors trial, empagliflozin showed reduced risk of cardiovascular event, hospitalization for heart failure. Empagliflozin also reduced incidence or worsening of nephropathy. Canagliflozin reduced major adverse cardiovascular event, showed composite outcome on the end-stage renal diseases on serum creatinine level, diabetic nephropathy with albuminuria greater than 300 milligram per gram. Increased risk for fracture and lower limb amputation, though the statistics showed it not that significant. Dapagliflozin trial documented no superiority regarding CVS outcome to placebo. Decay was more common than the placebo, 0.3% versus 0.1% on ratio. GLP-1 receptor agonist trial, liraglutide, beneficial both for reducing the cardiovascular event and the nephropathy. Semaglutide also effective in adverse CVS outcome and worsening nephropathy. Exenatide beneficial outcome is not statistically significant. Injectable therapy, sometimes it is needed to add injectable therapy to achieve the expected HbA1c level. According to 2020 ADA standard of care, GLP-1 receptor agonist should be considered as first injectable therapy prior to insulin. Advantages of GLP-1 receptor agonist. These two have similar efficacy. Rather, GLP-1 receptor agonist having weight losing benefit, lower risk of being hypoglycemic. Heart failure and glucose lowering therapies. Thiazolidinediones should be avoided in symptomatic heart failure. SGLT2 inhibitor decreases the risk for heart failure. Metformin can be used in stable heart failure. The only DPP4 inhibitor, that is saxagliptin, is associated with worsening of heart failure and associated hospitalization. GLP-1 receptor agonist has static outcome among heart failure patients. Insulin therapy. When to start insulin? Blood glucose level greater than or equal to 16.7 millimole per
6 millimole per mole, symptoms of hyperglycemia, catabolic weight loss, or ketosis. শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ ঠিক আছে শোনা যাচ্ছে। Basal insulin. Most convenient initial insulin is basal insulin. Starting dose estimated on the basis of the body weight, 0.1 to 0.2 international unit per kg per day, or the degree of the hyperglycemia, or maintaining a standard 10 international unit daily dosing regimen. If chance of hypoglycemia arises, next insulin dose can be lowered by 10% to 20%. Basal insulin limits overnight and postprandial hyperglycemia and restrict the hepatic glucose production. Prandial insulin. To reach the glucose target, it is recommended to use preprandial insulin along with basal insulin. Dosing 4 international unit or 10% of the amount of the basal insulin before the largest meal or the meal with greatest postprandial excursion. Concentrated insulin. Insulin 500 regular unit insulin is 5 times more concentrated than unit 100 regular insulin. Insulin unit 500 is having same characteristic to intermediate NPH insulin and can be administered 2 to 3 injections per day. Unit 2000 diglitec and unit 300 glargine can be used in higher basal insulin requirements. Unit 300 glargine is longer acting and lower efficacy. Unit 200 insulin lispro is available also. Inhaled insulin. For mealtime use, more rapid pharmacokinetics than that of the subcutaneous rapid-acting insulin, improves postprandial glucose level without weight gain or hypoglycemic attack. Prior starting inhaled insulin, FEV1 need to be checked to exclude chronic lung diseases. Not used in smoker. Combination injectable therapy. Sometimes it is needed to apply combination injectable therapy to meet the expected HbA1c level, or when the basal insulin dose is greater than 0.5 international unit per kg per day. It is more feasible to use basal insulin with GLP-1 receptor agonist than to use basal bolus combination. Insulin therapy can be intensified by adding a prandial insulin, preferably before the largest meal, to basal insulin. Metformin therapy should be continued. Here is another chart regarding the injectable therapy on the treatment of type 2 diabetes mellitus. If the injectable therapy is needed, firstly, it is more feasible to consider it firstly. If the patient is on GLP-1 receptor agonist or GLP-1 receptor agonist indicated or insulin is preferred, then start with an basal insulin. Choice of basal insulin should be made based on patient-specific consideration, including cost and etc. Add basal insulin analog or bedtime NPH insulin. Starting 10 international units per day or 1.1 to 0.2 international units per kg per day, and patients should be educated about the need of the insulin therapy and also about the titration. If still the HbA1c level is above the target range, despite the basal insulin, GLP-1 receptor agonist and adding of the NPH insulin, then go for the preprandial insulin, 4 units a day or 10% of basal insulin dosing. If A1C is less than 8%, 64 millimole per mole, consider lowering dose by 4 international units a day or 10% of the basal doses. If still
HbA1c level, target level is not needed. Stepwise addition of the preprandial insulin, or consider self-mixed or split insulin regimen, or consider twice daily premix insulin regimen. Take-home message is metformin is the preferred initial pharmacologic agent for treatment of type 2 diabetes. Early combination therapy should be considered in special situations. Introduction of early insulin can be considered. Patient-centered approach and SGLT2 inhibitor, GLP-1 receptor agonist in ASCVD, CKD, heart failure patient. GLP-1 receptor agonist can be considered prior to start the insulin therapy in type 2 diabetes mellitus. Drug compliance and medication regimen should be re-evaluated on every 3 to 6 months interval. Thank you. Thank you, Tuli Sharma, for your excellent presentation. Now the floor is open, requesting all the audience to come up with your question, or if you need any clarification about this scientific session, you can ask our presenter. We have with us our honorable teachers also. You can ask our teacher also. Thank you. Thank you, presenter, for your nice presentation. Will you please summarize that what are the factors that dictate the choice of hypoglycemic agent in a type 2 diabetes patient? Just summarize for everyone. আরেকবার একটু বলবেন কোয়েশ্চেনটা? What are the factors that dictate the initial choice of hypoglycemic agent in treating type 2 diabetes patient? আমি বুঝতে পারছি না, আরেকবার। প্রশ্ন বোঝা যাচ্ছে না? আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, এবার শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, মানে আমার প্রশ্ন ছিল, what are the factors that dictates the initial therapy in type 2 diabetes patient? কি কি ফ্যাক্টরস, আমার বাংলা ভাষায় বললে আপনি একটু সিম্পলিফাইড হতে বলেন, কি কি আমাকে একটা ড্রাগ শুরু করার আগে কি কি ফ্যাক্টর আমাকে কনসিডার করতে হবে, মানে ড্রাগ চুজের ব্যাপারে একটু সিম্পলিফাই হতে বলেন। Filling indication. Still, it is preferred to start with the metformin along with the lifestyle modification, therapeutic lifestyle modification, and etc. And regarding the early or initial combination therapy, we should consider patient's age, risk of developing ASCVD, whether patient having CKD or documented heart failure, and HbA1c level we should consider. And these factors considered, and then ডক্টর তুলি, আমি একটু বলি, ওই যে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে, মানে এটা একটা ভালো প্রশ্ন, এবং এটা মানে যে সমস্ত ফ্যাক্টর গুলা মাথায় রেখে ইনিশিয়াল ড্রাগটা চুজ করতে হবে সেটা কিন্তু মানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তো এইটা কিন্তু অনেকগুলা ফ্যাক্টর উপরে ভিত্তি করে এই ইনিশিয়াল ড্রাগটা কিন্তু চয়েস করা হয়, অনেকগুলা ফ্যাক্টর। এবং এখানে আমার এই যে আর্টিকেলটা চুজ করার পিছনে একটা কারণ হচ্ছে যে ডায়াবেটিস ম্যানেজমেন্ট ইজ আ ভেরি কমন। আমরা সবাই অনেক কিছুই জানি, কিন্তু তারপরেও দেখা যায় যে যখন আমরা প্র্যাকটিক্যালি পেশেন্টের এনকাউন্টারে যাই, আমাদের অনেক কিছু কিন্তু ভুলভ্রান্তি বা ইনএডিকুয়েসি ইন এক্সপার্টিস দেখা যায়। আর আরেকটা হচ্ছে যে ডায়াবেটিসের গাইডলাইন 2020 যেটা আসছে এডিএ থেকে অনেক বড়, এবং এটা খুব ছোট পরিসরে একটা সামারাইজ করে দেওয়া আছে, সেই জন্য এখান থেকে দেওয়া আছে। এনিওয়ে, আমার মনে হয় যে সমস্ত ফ্যাক্টরগুলো মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে পেশেন্টের কস্ট একটা বিষয়,
ড্রাগ কস্ট আমাদের দেশের জন্য, পেশেন্টের ওয়েট কেমন, সে কি ওভারওয়েট নাকি মানে কেমন ওয়েট সেটা দেখতে হবে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওভারওয়েট থাকে আমরা জানি। পেশেন্টের প্রিফারেন্স, ইনসুলিন নিতে চাচ্ছে কি চাচ্ছে না, এই সমস্ত বিষয়গুলো আছে। সাইড এফেক্ট প্রোফাইল একটা ড্রাগের সেটা জানতে হবে, তার হাইপোগ্লাইসেমিক রিস্ক কত, তার কোমরবিড কন্ডিশন কি কি আছে, যেমন এসিবিটি রিস্ক, তারপরে হাই রিস্ক অফ এসিবিটি, সিকেটি, হার্ট ফেলিউর, এই সমস্ত জিনিসপত্রগুলো হাইপারটেনশনের সাথে আছে কিনা, মানে এই যে কোমরবিড কন্ডিশনস গুলা, পেশেন্টস প্রিফারেন্স, হাইপোগ্লাইসেমিক রিস্ক, ইম্প্যাক্ট অন ওয়েট, কস্ট, সাইড ইফেক্ট প্রোফাইল, কোমরবিড কন্ডিশন, এই সমস্ত জিনিসগুলা বিচার্য বিষয়। এর সাথে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে 2008 সালে এফডিএ একটা জারি করেছিল যে ড্রাগ কোম্পানিগুলা বা যে যারা ড্রাগ উদ্ভাবন করবেন বা যেসব মানে উদ্ভাবন করবেন অ্যান্টি ডায়াবেটিক ড্রাগগুলা, সেই ড্রাগগুলার কিন্তু কার্ডিওভাস্কুলার আউটকাম ট্রায়ালে পজিটিভ আউটকাম দেখাতে হবে। কারণ কিছু কিছু ড্রাগ দেখা যাচ্ছে তারা হয়তো কার্ডিওভাস্কুলার আউটকামে দেখা যাচ্ছে যে কোনো পজিটিভ বেনিফিটস নাই। তো এটাও একটা বিষয় যে এই ড্রাগটা যেহেতু ডায়াবেটিসের মানে হিসাবে দেখা যায় যে মোস্টলি কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজে তাদের মরবিডিটি বা মর্টালিটি কার্ডিওভাস্কুলার আউটকাম নির্ভর করে, কাজে অ্যান্টিডায়াবেটিক এজেন্টগুলা এমন হতে হবে যেটা কার্ডিওভাস্কুলার রিস্ক রিডাকশন করে, এডিশনালি রেনাল রিস্ক রিডাকশন করে, এই সমস্ত পটেনশিয়ালও কিন্তু তার থাকতে হবে। বাট দিস মাস্ট বি ব্যালেন্সড উইথ পেশেন্টস কস্ট এন্ড আদার ইস্যুস অ্যাজ ওয়েল। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার তাহলে কি আমরা বলতে পারি স্যার আমাদের এখন নতুন গাইডলাইন অনুযায়ী আমরা হাইপোগ্লাইসেমিক এজেন্ট চুজ করার ক্ষেত্রে শুধু গ্লাইসেমিক কন্ট্রোলের উপর জোর না দিয়ে আমরা আদার বেনিফিট, বিশেষ করে কার্ডিওভাস্কুলার সিকিডি মানে রেনাল বেনিফিট দেয় কিনা সেদিকেও আমাদেরকে দেখতে হবে, মানে শুধু গ্লাইসেমিক কন্ট্রোলের দিকে না দেখে। হ্যাঁ, রাইট, ভেরি গুড। শুধু গ্লাইসেমিক কন্ট্রোল এই একটা প্যারামিটার, শুধুমাত্র একটা প্যারামিটার মাত্র। এটা ছাড়া মানে কার্ডিওভাস্কুলার আউটকাম ট্রায়ালে সেই ড্রাগটার কি অবস্থা সেটাও বিবেচনা করতে হবে এবং আদার্স। যদি আরো কেউ মন্তব্য করতে চান। আরেকটা কোয়েশ্চেন স্যার, আমি একটা কোয়েশ্চেন করতে চাই, শেষ করে দিব। সেটা হচ্ছে স্যার ধরুন স্যার আমাদের আমরা অনেক রোগী পাই এরকম, মানে আগে থেকে ডায়াবেটিস না ফার্স্টে ভর্তি হয়েছে হয়তো স্ট্রোক নিয়ে কার্ডিওভাস্কুলার ইভেন্ট, সেক্ষেত্রে আমরা ফার্স্ট চয়েসের ক্ষেত্রে আমরা কি স্যার এই জিএলটি-2 এখানে যেখানে দেখা যাচ্ছে যে জিএলটি-2 অথবা জিএলটি-1 অ্যাগনিস্ট চয়েস করতে বলছে, আমরা তো আগে সাধারণত এরকম অ্যাকুট কন্ডিশন আমরা ইনসুলিন দিতাম সাথে ইনিশিয়াল স্টেজ যদি ফার্স্ট ডায়াগনোসড হয় বা অ্যাকুট, সেক্ষেত্রে কি স্যার আমাদের ফার্স্ট এখন বর্তমান চয়েস জিএলটি-1 অথবা জিএলটি-2 দিব মানে চয়েস করতে হবে? এখানে গাইডলাইন পরিষ্কার বলা আছে যে কখন ইনসুলিন শুরু করতে হবে। যদি আপনার যখন পেশেন্টটা হসপিটালে ভর্তি হয় তখন যদি আপনি দেখেন যে তার ব্লাড সুগার লেভেল 300-র বেশি আছে, HbA1c 10%-এর বেশি আছে, পেশেন্টের কোনো অ্যাকিউট কন্ডিশন আছে, টু রিডিউস গ্লুকোটক্সিসিটি এন্ড লিপোটক্সিসিটি আপনি আগে ইনসুলিন দিয়ে তাকে কিন্তু কন্ট্রোল করবেন, ইনসুলিন দিয়ে তাকে আগে স্টেবিলাইজ করবেন, তারপরে আপনি ধীরে ধীরে ওই সমস্ত ড্রাগে সুইচ ওভার করবেন। যদি আমাদের এখানে শৈফুল্লাহ ভাই আছেন বা আমাদের যদি আরো এন্ডোক্রাইনোলজি মানে প্যানেলের টিচাররা থাকেন তারা মন্তব্য করতে পারেন, তাদের কমেন্ট দিতে পারেন। থ্যাংক ইউ স্যার ফর গিভিং মি অপরচুনিটি। এখন যে জিনিসটা মুরসালিন একটু আগে জিজ্ঞেস করছে সেটাতে আমি একটু অ্যাড করতে চাচ্ছি যে এখন আমরা শুধু নতুন ড্রাগ যেগুলা বের হয়েছে সেটার শুধু কার্ডিওভাস্কুলার বেনিফিট নিয়ে আমরা চিন্তা করি, কিন্তু পুরনো যে ড্রাগগুলো আছে ওইগুলোর যে কার্ডিওভাস্কুলার বেনিফিট আছে সেটাও আমাদের মনে রাখতে হবে। যেমন মেটফরমিন শুধু ব্লাড সুগারই কমায় না, মেটফরমিন কিন্তু কোলেস্টেরলও কমায় এবং মেটফরমিন হ্যাজ কার্ডিওভাস্কুলার বেনিফিট অলসো, রেনাল বেনিফিট অলসো। তার জন্য মেটফরমিনকে আমরা যদি মনে করি যে শুধু এটা সুগার কমায় তাইলে কিন্তু ঠিক না। এবং আমাদের যে এই গাইডলাইনেও যেটা দেখানো হয়েছে মেটফরমিনকে অপটিমাইজ করতেই হবে এবং মেটফরমিনকে ভুলে গেলে হবে না যে মেটফরমিন যে এটা যে অল ধরনের বেনিফিট যে দিচ্ছে সেটা আপনাদের মনে রাখতে হবে। এছাড়া যে জিনিসটা যে আজকের যে প্রেজেন্টার এবং আমাদের শিশির বসাক স্যারও যে কথাটা বলছেন যে আমাদের দেশটা একটা গরিব দেশ,
হ্যাঁ, আমাদের বাংলাদেশ এমনিতেই গরিব দেশ, তার মধ্যে এই করোনা আসার কারণে আরো আমাদের পভার্টিটা বেড়ে গেছে। যার জন্য নতুন ড্রাগ যেগুলো আসছে সেই ড্রাগগুলা দেওয়ার আগে আমাদের অবশ্যই চিন্তা করা দরকার আমাদের দেশের ইকোনমির অবস্থা। কারণ আমরা চিকিৎসা করতে গিয়ে অনেক মানুষকে আরো গরিব বানায় ফেলতেছি, হ্যাঁ, পভার্টি আরো বাড়ায় দিচ্ছি। কারণ এত এত কস্টলি ড্রাগ আমরা মানে ইউজ করতেছি, যার এবিলিটি নাই তাকেও আমরা ফোর্স করতেছি এই ড্রাগগুলা মানে গ্রহণ করতে। এর মাধ্যমে কিন্তু আমাদের দেশের পভার্টিটা বাড়তেছে। যার জন্য আমাদের পুরনো ড্রাগ যেগুলো আছে সেইগুলাকে আমাদের ম্যাক্সিমাম ইউজ করতে হবে, এবং করার পরেও যদি দেখা যায় যে মানে ইন্ডিকেশন আছে এবং প্রয়োজন আছে, তখনই শুধুমাত্র আমরা নিউয়ার ড্রাগস এর দিকে যাব। কিন্তু পুরনো ড্রাগগুলোকে আমরা অপটিমাইজ করতে হবে, সেই জিনিসটা প্রথম কথা। আর নতুন যে ড্রাগগুলো আসছে এগুলার এখনো কিন্তু সাইড ইফেক্ট প্রোফাইল নিয়ে আমরা বেশ চিন্তিত আছি। বিশেষ করে SGLT2 ইনহিবিটর যেটা আছে, এটা সম্পর্কে আপনি যদি ইন্টারনেট ঘাটাঘাটি করেন, যদিও এখানে দেখানো হয়েছে অনলি 0.3%, কিন্তু আমি বহু রিপোর্ট পাচ্ছি ইউগ্লাইসেমিক ডায়াবেটিক কিটোসিডোসিস প্রচুর হচ্ছে, যেটা হয়তো মানে এখনো মানে রিসার্চার যারা আছেন ওনারা এটাকে কাউন্টে আনতেছেন না। আপনি ইন্টারনেটে যান, গিয়ে পাবেন প্রচুর হচ্ছে ইউগ্লাইসেমিক ডায়াবেটিক কিটোসিডোসিস। এই ড্রাগটা মেইনলি কার্ডিওভাস্কুলার ড্রাগ হিসাবে আসছিল, এখন আমাদের ডায়াবেটিসেও আমরা ইউজ করা শুরু করে দিছি। এবং ইউজ করতে গিয়ে আমাদের পেশেন্ট সেফটির কথা মাথায় রাখতে হবে। আমাদের দেশের মানুষ তো অত কমপ্লায়েন্ট না। একবার আমি একটা ড্রাগ লিখে দিলাম, সে 6 মাস 1 বছর 2 বছর পরে আমার সাথে আর দেখা করবে। যার জন্য এই সাইড ইফেক্ট দেখা দেয়, হ্যাঁ, সব রোগী তো এরকম কমপ্লায়েন্ট না। আমাদের বিদেশের মতো চিন্তা করলে হবে না। আমেরিকায় যেরকম আছে তাদের যেরকম রেগুলার ফলো আপ আছে, বা বিদেশে অন্যান্য দেশে যেরকম ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি বিয়ার করে কস্ট, যার জন্য যত কস্টলি ড্রাগ হোক না কেন কোনো অসুবিধা নাই, হ্যাঁ, ইন্স্যুরেন্স বিয়ার করবে। শবিল্লা ভাই আমি একটু বলি, শবিল্লা ভাই, হ্যাঁ হ্যাঁ থ্যাংক ইউ শবিল্লা ভাই, আমি এখানে একটু বলি। কস্টের বিষয়টা একটু জটিল। আমাদের দেশের সব লোকই কিন্তু গরিব নয়, আর আমেরিকাতে সব লোকই কিন্তু ধনী নয়। আমেরিকাতেও 10 to 12% লোক কিন্তু গরিব। বাংলাদেশেও মানে ধনাঢ্য ব্যক্তির কিন্তু অভাব নাই, আপনি মোটামুটি দেখতে পারেন। আচ্ছা, আর একটা হচ্ছে যে আপনি তো শুধু গরিবের চিকিৎসা করতেছেন না, ধনীদেরও চিকিৎসা করতেছেন, এই একটা বিষয়। ধনী লোক আমাদের দেশে আছে, গরিবের জন্য অবশ্যই লেখা আছে, কস্ট যখন ইস্যু হয় তখন কি করবো আমরা লেখাই আছে। আরেকটা হচ্ছে যে সায়েন্স ভার্সাস ইকোনমি। ওয়েন ইউ আর ইন এ অ্যাকচুয়ালি লিবারাল কন্ডিশন, ইকোনমি কোনো সমস্যা না, দেন সায়েন্স শুড স্পিক। যখন কস্ট ইজ এন ইস্যু, তখনও সায়েন্স কিন্তু আছে। আপনাকে যখন বলা হচ্ছে কস্ট ইজ এ মেজর ইস্যু, আপনি সালফোনাইলির ইউজ করতে পারেন, হ্যাঁ, থায়াজুলিডাইনিডাইন ইউজ করবেন। কিন্তু যখন কস্ট কোনো ইস্যু না, সায়েন্টিফিক এভিডেন্স ঘেটেই কিন্তু গাইডলাইন এই তথ্যগুলো আমাদের দিয়ে দিছে। এবং ডেফিনেটলি আপনি যেটা বলছেন যে মেটফরমিন কিন্তু ফার্স্ট লাইন ড্রাগ সবসময় আছে। এখানে ওই গাইডলাইনে কিন্তু মেটফরমিন ফার্স্ট লাইন ড্রাগ হিসাবেই আছে। থ্যাংক ইউ। আমি ডাক্তার মেজবা একটা কথা অ্যাড করতে যাচ্ছিলাম। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? আমি অ্যাড করতে যাচ্ছি এটাই। এখন আপনারা স্যারও যা বললেন, শফিউল্লাহ ভাই যা বললেন, সবই ঠিক আছে, কিন্তু মেইন যে জিনিসটা হচ্ছে এটা হলো কাউন্সিলিং। রোগীটাকে খুব ভালো করে কাউন্সিলিং করতে হবে যে তার টার্গেট অর্গান ড্যামেজটা, এটাই আমাকে এনশিওর করতে হবে যে আপনার এই ওষুধ না খাইলে এই সমস্যা হবে। এবং একুট কমপ্লিকেশন অবশ্যই আমরা ইনসুলিন দিব, এবং ইনসুলিন দেওয়ার সময় তাকে বলতে হবে যে এটা আপনার এমনও হইতে পারে যদি আপনি কন্ট্রোল হয়ে যায়, আমি আপনাকে সুইচ ওভার করবো এই ড্রাগে। এবং ড্রাগ কষ্ট বলবোই, তার বেনিফিট গুলো সব বলতে হবে। বলার পর আবার রুগীকে ফিডব্যাক নিতে হবে যে আমি কি বললাম, আপনি কি বুঝছেন সেটা বলেন। এইভাবে যদি আমরা ছেড়ে না দিই, তাহলে সে মনে করবে ডায়াবেটিস তো কন্ট্রোল হয়ে গেছে। অনেক রুগী আসে, এবং সব স্যারের কাছেই আমরা তাই দেখি যে আসে, এখন খাচ্ছেন বলে না আমার তো কন্ট্রোল হয়ে গেছে। সে ওষুধে যে কন্ট্রোল হয়েছে, এটা না ছাড়লে, এটা ছেড়ে দিলে যে আবার বেড়ে যাবে, এই জিনিসটা তাকে বলে ভালো করে বুঝাইতে হবে। এই জন্য আমি মনে করি প্রথমে কাউন্সিলিং দিয়ে রুগীর কোর্স এবং তার ফেটটা আমাদেরকে যদি ভালো করে বুঝাই দেই, তাহলেই সে ইয়ে করবে। কারণ এটা তো লাইফ লং ওষুধ খাইতে হবে, এবং তার টার্গেট সম্পর্কে আমাকে বলতে হবে যে এই ওষুধ না খাইলে আপনার এই সমস্যা হবে। তাইলে আমি মনে করি সেটা কস্ট প্লাস সবকিছুই আমরা বিবেচনা করলাম, কিন্তু এই জিনিসটা ওকে কাউন্সিলিংটা ভালো করে করলাম না, তাইলে কিন্তু আমাদের কাজ হবে না। থ্যাংক ইউ।
এটা খুবই ডক্টর মেজবা যেটা বলছেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এইখানে কিন্তু গাইডলাইনে বলা আছে যে ডায়াবেটিস সেলফ ম্যানেজমেন্ট এডুকেশন অ্যান্ড সাপোর্ট, DSMES, এটা অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ, যেটা আমরা সময় স্বল্পতার জন্য হোক আর যে কারণে হোক হয়তো আমরা প্রপারলি দিতে পারি না, বাট দিস ইজ দি ফাউন্ডেশন অফ ম্যানেজমেন্ট এডুকেশনটা। ইউ আর রাইট, থ্যাংক ইউ। স্যার আমার একটা কোয়েরি ছিল স্যার, যখন স্যার আমরা সেকেন্ড লাইন ড্রাগ মেটফর্মিন অ্যাড করার পর সেকেন্ড লাইন ড্রাগ হিসেবে যখন একটা ইনজেক্টেবল ড্রাগ চুজ করা আমাদের প্রয়োজন হবে, সেক্ষেত্রে স্যার একটা আমাদের হাতে ইনসুলিন আছে, আর পাশাপাশি আমার GLP-1 এগোনিস্ট আছে। এখন এই ক্ষেত্রে চুজিং এর ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রে আমরা দুইটার মধ্যে কোনো মানে বেনিফিট, এক্সট্রা বেনিফিট কিংবা প্রিফারেন্স থাকবে কিনা, কত কন্ডিশন বিবেচনা করে চেঞ্জ করতে পারবে? জি 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 জি, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই গাইডলাইনে এখানে বলা হচ্ছে যে আপনি যখন প্রথম কোনো ইনজেক্টেবল কিছু ইউজ করতে হবে, আপনি ইনসুলিন শুরু করতে হবে এমন একটা তাগিদ অনুভব আমরা করছি, সিচুয়েশন বলছে, তখন GLP-1 রিসেপ্টর অ্যাগনিস্টটাকে প্রিফারেন্সিয়াল ইউজ করতে হবে টু বেজাল ইনসুলিন। এটার কারণ হচ্ছে যে যেটা আমার মনে হয় যে ওবেসিটি হচ্ছে মূল জিনিস, ওভারওয়েট এন্ড ওবেসিটি টাইপ 2 ডায়াবেটিসের 90% ক্ষেত্রেই এটা একটা মানে ইটিওলজিক্যাল রিলেশনশিপ বা যেটাই হোক আছে। তো GLP-1 রিসেপ্টর অ্যাগনিস্টটা যদি ওজন কমায় তাহলে তার গ্লাইসেমিক প্রোফাইলটা ইমপ্রুভ করবে, এবং এটা কার্ডিওভাস্কুলার আউটকাম ট্রায়াল, রেনাল আউটকাম ট্রায়ালে কিন্তু এটা মানে এটা মোটামুটি পজিটিভিটি শো করতেছে। সেই জন্য আর ইনসুলিন অন্যদিকে যদি আমি তাকে ভালো এডুকেশন দিয়ে ইনসুলিন দেই, খুব একটা ওজন হয়তো বাড়ার কথা না, কিন্তু ইনসুলিন বেসিক্যালি দিলে দেখা যায় যে ওজন বেড়ে যায়, যেটা কিনা আরো একটু ওয়ার্স করতে পারে তার সিচুয়েশন। তো যেটা আচ্ছা আমি পরে বলবো। হ্যাঁ, কাজেই GLP-1 receptor agonist should be started in preference to insulin when insulin is first needed to start. আমার একটু করে ছিল। আচ্ছা হ্যালো স্যার। জি স্যার, জি স্যার, আমার একটু করে ছিল। আমরা তো মেটফর্মিন বলি সবসময় বেস্ট ভালো ড্রাগ এজ এ সেন্সিটাইজার। সাধারণত অবেস পার্সনদের তো আমরা মেটফর্মিন দেই। এখন মনে করেন আমরা এটা ক্লিনিক্যালি আসলে প্র্যাকটিক্যাল লাইফে আমরা একটু মানে ঝামেলায় পড়ি, অনেক সময় সমস্যায় পড়ি। পেশেন্টের বয়স মনে করেন 30, তার টাইপ 1 ডায়াবেটিস, ঠিক আছে, ইনসুলিন লাগবে, তার ইনসুলিন দিলাম, ব্লাড সুগার বেশি আছে ইনিশিয়াল প্রেজেন্টেশনে, টাইপ 1 ডায়াবেটিস। হ্যাঁ, বয়স ধরেন টাইপ 1 না টাইপ 2? টাইপ 1। আচ্ছা, বয়স মনে করেন আর্লি এজ 30-35 এর ভিতরে, এভাবে তো আমরা পেশেন্ট পাই। লিন 3, তার সুগার বেশি আছে, আমরা তো ইনসুলিন দিলাম। এই ক্ষেত্রে কি আমরা মেটফর্মিন মানে অ্যাড করবো কিনা? লিন 3%, এই ক্ষেত্রে শুরু থেকেই ইনসুলিনের সঙ্গে সেন্সিটাইজার হিসাবে কি আমরা মেটফর্মিন রাখবো কিনা? আমরা দেখছি প্র্যাকটিক্যালি দেখছি কেউ রাখে কেউ রাখে না। আসলে আইডিয়াল ভিত্তিটা কি এই সমস্ত ক্ষেত্রে? এটা ডক্টর শফিউল্লাহ ভাই উত্তর দিলে মনে ভালো হবে। বলি এই ব্যাপারে যে 30 ইয়ার্স হলেই যে পেশেন্ট টাইপ 1 হবে তা কিন্তু কনফার্ম না, কারণ এখন দেখা যাচ্ছে ইভেন 20 ইয়ার্সেও টাইপ 2 ডায়াবেটিক পাওয়া যাচ্ছে, যার জন্য যদি কেউ দিয়েই থাকে মেটফর্মিন তার মানে সে মনে করতেছে দিস পেশেন্ট মে বি টাইপ 2। এবং টাইপ 2 যদি এখন দেখা যাচ্ছে এমনও আছে কিনা 20 বছরের নিচেও বয়সে টাইপ 2 ডায়াবেটিস পাওয়া যাচ্ছে। আগে যেটা আমরা চিন্তা করতাম সেটা এখন কিন্তু কারেক্ট না, কারণ এখন ওবেসিটির কারণে, ওবেসিটি এবং আমার লাইফস্টাইলের কারণে অনেক অল্প বয়সে টাইপ 2 ডায়াবেটিস হয়, এবং এই টাইপ 2 ডায়াবেটিসকে অবশ্যই আমরা মেটফর্মিন দিতেই হবে। আপনি এখানে লিন 3%, আমার এটা ছিল লিন 3, সে এতটা অবশ্যই কোনো ফ্যাক্টর না। লিন এন্ড থিন আগে যেটা বলা হয়তো লিন এন্ড থিন, ওটা কোনো ফ্যাক্টর না। এখন যদি মনে হয় আপনাকে পেশেন্ট টাইপ 2 ডায়াবেটিস লিন এন্ড থিন পেশেন্টকেও অবশ্যই মেটফর্মিন দিতে হবে। না আমরা তো দেই, কোনো ক্ষেত্রে দেই, কোনো দেই না, কিন্তু দেওয়ার ভিত্তিটা আইডিওলজিটা আমার করতে মানে কারেক্ট কিনা? লেটেস্ট আপডেট হিসাবে এটা দেওয়া যাবে, কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেশন নাই। হ্যাঁ, সেখানে আমি টাইপ 2 মনে করব অবশ্যই মেটফর্মিন দিব। আচ্ছা সেটাই স্যার। আমি স্যার একটু বলি, এডিএ গাইডলাইনে কিন্তু স্যার ওই টাইপ 1 ডায়াবেটিস ক্ষেত্রে স্যার ওই যে অ্যাডজাংটিভ ওরাল এজেন্টের কথা একটা বলা আছে। এখানে কিন্তু স্যার ওরা অনেকগুলা কথা বলছে যে অনেকগুলো এজেন্টের আন্ডার টায়ারে আছে, যেমন আপনার ফেমলিপ্রিন, তারপরে হচ্ছে সটাগ্লিপ্লোডিন, মেটফর্মিন। বলতেছে মেটফর্মিন দিলে এখানে ওয়েট রিডাকশন হবে, এবং এএনসি কিন্তু এওয়ানসি কোনো রকম ভাবে স্যার রিডাকশন করে না। কিন্তু কারেন্টলি বলছে নো, মানে ওরাল ড্রাগ ইজ মানে
রিকমেন্ডেড ইন টাইপ 1 ডায়াবেটিস। কারেন্টলি কোনো গাইডলাইন ওরা রিকমেন্ড করে নাই, তবে বলতেছে তার ফিউচারে তাদের এটা আন্ডার ট্রায়ালে আছে, ফিউচারে তো আসতে পারে। কারেন্ট গাইডলাইনে স্যার রিকমেন্ডেশন নাই টাইপ 1 ওরাল টাইপ 1 আপনি যদি কনফার্ম হয়ে যান, হ্যাঁ টাইপ 1 যদি আপনি কনফার্ম হয়ে যান যে ইট ইজ নাথিং বাট টাইপ 1, তাইলে আপনি ইনসুলিনের উপর সুইচ ওভার করবেন, ঠিকই আছে। কিন্তু এখানে কিছু মানে গ্রে জোন আছে যেখানে আপনি মনে করতেছেন টাইপ 1, আমি মনে করতেছি টাইপ 2। আমি যদি মেটফরমিন দেই তাইলে আপনি এটাকে কোনো ভুল ধরতে পারবেন না, কারণ হলো গাইডলাইন অনুসারে এবং লেটেস্ট আপডেট অনুসারে অবশ্যই এখানে মেটফরমিন দেওয়ার সুযোগ আছে। আরেকটা জিনিস, আমাদের কোনো গাইডলাইনে এখন যেটা আসতেছে না, অথচ প্র্যাকটিক্যালি আমরা দেখছি ভেরি ইউজফুল ড্রাগ, সেটা হলো আলফা গ্লুকোসাইডেজ ইনহিবিটর। হ্যাঁ, যেমন আমি আমার প্র্যাকটিক্যাল লাইফে যখন আমি সেন্ট্রাল পুলিশ হসপিটালে ছিলাম, তখন আমাদের একজন হাই অফিসিয়ালের ছেলে, সে আমেরিকা থেকে আসছে, সে রোজার মাসে জিলাপি খাবে, সে জিলাপি না খেয়ে থাকতে পারতেছে না, তার ডায়াবেটিস আমাকে কন্ট্রোল করতে হবে। দেখা গেল তাকে আমি এই একারবোস দিয়ে খুব ভালোই কন্ট্রোল করতে পারলাম। হ্যাঁ, এবং এই ড্রাগটা একারবোস যে একটা ভালো একটা ড্রাগ, কিন্তু কোনো গাইডলাইনেই এটা আসতেছে না, এটা কিন্তু একটা ইউজফুল ড্রাগ। হ্যাঁ, এটা আমরা মেটফরমিনের সাথে সাথে এটাও একটা ইউজ করতে হবে। আরেকটা জিনিস যে স্পিকারকে আমি একটু জানতে চাচ্ছি, যে এই যে ফার্মাকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্টের সাথে লাইফস্টাইল মডিফিকেশনের একটা ব্যাপার এখানে সবসময় আমরা বলি, সেই লাইফস্টাইল মডিফিকেশনটা আপনি একটু হাইলাইটস করেন যে আপনি সেটা সম্পর্কে কতটুকু মানে স্টাডি করছেন। হোয়াট ইজ দ্য লাইফস্টাইল ফ্যাক্টর হুইচ শুড বি অ্যাড্রেসড ইন দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ ডায়াবেটিস? ওয়েট রিডাকশন, ডায়েট অ্যান্ড ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, এই তিনটাকেই বেসিক্যালি মানে মেইন কনসার্ন হিসাবে জোর দেওয়া হয় আর কি। পেশেন্টের ওয়েট ম্যানেজমেন্ট, ওয়েট রিডাকশন, ডায়েট এবং হচ্ছে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি। তার সিডেন্টারি লাইফস্টাইলের ডিউরেশনটাকে কমানোর জন্য বলা হয়। ঠিক আছে, ওয়েট রিডাকশনের জন্য পেশেন্টকে আপনি কি অ্যাডভাইস দিবেন? ওয়েট রিডাকশনের জন্য কি করতে হবে? ফিজিক্যাল ইনঅ্যাক্টিভিটি, সিডেন্ট ডিউরেশন, আওয়ার্সটাকে কমানোর জন্য বলা হয়। এক্সারসাইজ, ডায়েটও এখানে একটা ফ্যাক্টর। এই তিনটাই। আর কোনো কিছু? আচ্ছা, আমি তাহলে একটু অ্যাড করি আপনার সাথে। আমরা যেটা জানি সেটা হলো পেশেন্টের যে স্লিপিং প্যাটার্ন, এই স্লিপিং প্যাটার্নের সাথে ঘুমের সাথে ডায়াবেটিসের কি সম্পর্ক, এটা একটু মানে হাইলাইটস করতে পারবেন? জানা নেই। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে একটা জিনিস আমি বলি, আমাদের বর্তমান যে লাইফস্টাইলে আমরা ঘুম টাইমলি ঘুমাই না। রাতের 1 ঘন্টার ঘুম দিনের 5 ঘন্টার সমান, আমরা যেটা জানি সেটা হলো রাত্রে আপনি ঘুমানোর কথা রাত 10টায়, আপনি ঘুমাইলেন রাত 1টায়। এই যে 3 ঘন্টা আপনি ডিলে করলেন, 10টার জায়গায় 1টায় ঘুমাইলেন, তাহলে এই 3 ঘন্টার ঘুম পুরা করতে হলে আপনাকে 15 ঘন্টা ঘুমাইতে হবে, যেটা সারাদিন ঘুমানোর পরেও কাভার হবে না। এইটাতে কি চেঞ্জটা হয়? কারণ চেঞ্জটা হয় কি, ডায়াবেটিস ইজ এ বাই হরমোনাল ডিসঅর্ডার। হ্যাঁ, এখন যেটা বলা হয় নট অনলি ইনসুলিন, এখানে গ্লুকাগনের ইম্পর্টেন্স আছে। যেরকম ব্লাড সুগার ইনসুলিনের মানে অ্যাক্টিভিটি অথবা ইনসুলিন সিক্রেশনের সাথে সম্পর্কিত, একইভাবে গ্লুকাগন লেভেল যদি আপনার বেড়ে যায় তাহলেও কিন্তু আপনার সুগার বাড়বে, আপনার হাইপার ইনসুলিনমিয়া হবে, হাইপার টেনশন হবে, মেটাবলিক সিনড্রোম হবে এবং আলটিমেটলি হার্ট ডিজিজ হবে। এই যে ডিজিজ, এটার জন্য আপনার ঘুমটা খুবই দরকার। আমরা যেটা ডিপ্রাইভড, আসলে আমরা বলি যেটা 10টার সময় ঘুমানোর কথা, কিন্তু আমরা খুব কম লোকই 10টার সময় ঘুমাই। আমি ঘুমাইতাম যখন আমি বিদেশে ছিলাম, আমার মানে ওই রকম কাজের লোড ছিল না, তখন ঠিক 10টায় আমি ঘুমাই যেতাম, ভোর 4টা-5টার দিকে উঠে যেতাম। সেটাই হলো আইডিয়াল, যেটা আমাদের দেশে আমরা কিন্তু পারতেছি না। আমাদের বিভিন্ন কারণে দেখা যায় ঘুমাইতে ডিলে হয়ে যায়। কারণ রাতের বেলা আপনি যদি ঠিক মতো না ঘুমান, তাহলে প্রথমেই আপনার গ্লুকাগন লেভেল হাই হয়ে থাকবে, এবং এই গ্লুকাগন লেভেল হাই হয়ে থাকলে গ্লুকাগনের কারণে আপনার আলটিমেটলি ইনসুলিন লেভেলও মানে বাড়তে থাকবে এবং হাইপার ইনসুলিনেমিয়া হবে। এই হাইপার ইনসুলিনেমিয়া যতই হবে ততই আপনার এন্ডোথেলিয়াল ড্যামেজ হইতে থাকবে, হাইপার টেনশন হবে, মেটাবলিক সিনড্রোম হবে। এই জিনিসগুলো একটা আমার মনে হয় যে ইম্পর্টেন্স দেওয়া দরকার, এবং সবাইকে আমাদের বলতে হবে যে এজ আর্লি এজ পসিবল আমাদের ঘুমাইতে হবে এবং এজ আর্লি এজ পসিবল উঠতে হবে। এবং অনেক মানুষ আছে বেশি ঘুমায়, এক গ্রুপ আছে ঘুমায় না, এক গ্রুপ আছে বেশি ঘুমায়। এমনও আছে এখন এই কি নাম লকডাউনের কারণে দুপুর 12টা পর্যন্ত ঘুমাইতে থাকে।
এখন দুপুর 12টার মধ্যে সে যদি ঘুমায়, তাইলে যে ঘুমের কথা, যতটুকু ঘুমানোর কথা তার চেয়ে বেশি ঘুমাচ্ছে। এই বেশি ঘুমানোর কারণেও কিন্তু তার ওবেসিটি বাড়তেছে। এই জন্য অতিরিক্ত ঘুমও ভালো না, আবার কম ঘুমও ভালো না। প্রথমে ঘুমের ব্যাপারে আমাদের ডিসিপ্লিন আনতে হবে। সেকেন্ড যে জিনিসটা হলো ভিটামিন ডি। ভিটামিন ডির হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স? তুলি শর্মা একটু কি বলতে পারবেন? হোয়াট ইজ দ্য রোল ইন দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ ডায়াবেটিস ইন ভিটামিন ডি? এটাও তো একটা ফার্মাকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্টের পার্ট। ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি যদি হয়, সেই ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি কিন্তু যেরকম করোনার রিস্কটা আমাদের বাড়ায় দেয়, একইভাবে হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস, কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ সবকিছু রিস্ক বাড়ায় দেয়। এই জন্য আমাদের সান এক্সপোজার যখনই সম্ভব সান এক্সপোজার বাড়াইতে হবে, অথবা আমাদের যেটা করতে হবে ভিটামিন ডি ঔষধ খাইতে হবে। হ্যাঁ, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট। আমাদের শরীরে যদি জিঙ্কের ডেফিসিয়েন্সি হয়, তাহলে জিঙ্ক ডেফিসিয়েন্সি থেকে কিন্তু আমাদের শরীরে দেখা যাবে যে ইনসুলিনের প্রোডাকশন ঠিক মতো হবে না। এখন জিঙ্ক বাড়ানোর জন্য আপনি কি খাবার খাইতে বলবেন রোগীকে? জিঙ্ক এন্ড ভিটামিন ডি জানা আছে? আচ্ছা, গতকালকেই যেটা ইনফরমেশন আসছে সেটা হলো ডিম। আপনি ডিম যদি খান, ডিমের মধ্যে ভিটামিন ডিও আছে কুসুমের মধ্যে, এবং জিঙ্কও আছে। এই জন্য প্রত্যেককে কমপক্ষে একটা ডিম ডেইলি খাওয়া লাগবে, তাইলে ভিটামিন ডি এবং জিঙ্কের ডেফিসিয়েন্সি কিছুটা কাভার হবে। এটা আমাদের সব দিক দিয়ে হেল্প করবে, আমাদের যেমন ডায়াবেটিসে হেল্প করবে, একইভাবে করোনাতেও হেল্প করবে। যার জন্য আপনার খাবারের এই জিনিসটা একটু চেঞ্জ করতে হবে, আমাদের প্রত্যেককে ডিম খাইতে হবে। ঠিক আছে? ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড, স্যার নিশ্চয় বলবেন শিশির বসাক স্যার, যে ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড, ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিডের ইম্পর্টেন্স ডে বাই ডে বাড়তেছে, এবং সেটা বাড়ানোর জন্য আমাদের সম্ভব হলে ইলিশ মাছ খাইতে হবে। যদি সম্ভব হয়, আমাদের দেশে তো ইলিশ মাছ পাওয়া যায়, যদিও আমরা এক্সপোর্ট করতে গিয়ে আমাদের মানে ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে, কিন্তু ইলিশ মাছ আমাদের খাবারের মধ্যে শফিউল্লাহ ভাই, থ্যাংক ইউ। অ্যাকচুয়ালি আজকের আলোচনার স্যার বিষয় আমাদের ডিসকাশনটা মনে হয় টপিকের ভিতরে রাখলে ভালো হয়। স্যার আমার একটা সেটা হলো স্যার আমাদের ডিসকাশনটা হচ্ছে টপিকের ভিতরে রাখলে বেটার, কারণ আমরা অন্যদিকে চলে যাচ্ছি। আমাদের এটা আসলে মানে আমরা তো স্যার অনলাইনে স্যার অনেকে ওয়ার্ডের কাজের মাঝখানে থাকে বা বিভিন্ন জনের বিভিন্ন জায়গায় আছে, আমরা যদি অন্য জায়গায় চলে যাই তাহলে স্যার আসলে এটা আমাদের বেনিফিট হবে। আমরা মনে হয় স্যার টপিকের ভিতরে আমরা থাকতে সবচেয়ে বেটার। রাইট। আজকের টপিক ছিল ফার্মাকোলজিক্যাল অ্যাপ্রোচেস টু গ্লাইসেমিক কন্ট্রোল, এবং শুধু গ্লাইসেমিক কন্ট্রোলের বিষয়টা ছিল এবং ফার্মাকোলজিক্যাল অ্যাপ্রোচ ছিল, সেজন্য লাইফস্টাইলের বিষয়গুলি আসে নাই আর কি। যাই হোক, মানে শফিউল্লাহ ভাই যেগুলো বলছে সেগুলো জানা দরকার, মানে কারণ ডায়াবেটিস কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একটা লাইফস্টাইল রিলেটেড ডিজিজ, এটা কিন্তু মানে আমরা জানি কিন্তু আমরা মানি না। তো এগুলি খুব বেশি মানে ইয়ের বাইরে না। যাই হোক, মানে উই আর অ্যাকচুয়ালি বেনিফিটেড উইথ দিস টক। আরো কোনো প্রশ্ন কারো থাকলে বলতে পারেন। স্যার আমার একটা কোয়েশ্চন ছিল স্যার, যে আমরা যারা অনেক সময় কনফিউশনে পড়ি আর কি স্যার, যে এই পেশেন্টটা কি টাইপ 1 কি টাইপ 2, যেমন লিন 3 পারসন, ইয়াং এজ, সেক্ষেত্রে স্যার আমাদের কি ইনভেস্টিগেশন করে এটা কনফার্ম করা উচিত কিনা, বা আমরা প্র্যাকটিক্যালি কতটুকু করি স্যার? আমার মনে হয় যে ক্লিনিক্যাল বিহেভিয়ার যদি আমরা চেক করি, ক্লিনিক্যালি আমরা অ্যাপ্রোচ করি, তার হিস্ট্রি এবং তার থেরাপিউটিক রেজিমেন দিয়ে, ট্রায়াল দিয়ে এমনি বোঝা যায় আসলে, আমার ধারণা। আর আপনি টেস্ট করতে চাইলে টেস্ট করেও দেখতে পারেন, অ্যান্টিবডি টেস্ট করে দেখতে পারেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটা দরকার হয় না, কারণ বাইরে যেটা ডক্টর শফিউল্লাহ ভাই বললেন, বিদেশে কিন্তু এখন চিলড্রেনও টাইপ 2 ডায়াবেটিস ধরা পড়তেছে, এবং ব্লাড সুগার প্রোফাইল এবং তার মানে কি বলা যায়, তার হিস্ট্রি নিয়ে কিন্তু সেগুলা পরিষ্কার বোঝা যায়, এবং যে এটা টাইপ 2 ডায়াবেটিস নেচার। তো অনেক ক্ষেত্রেই দরকার হয় না প্র্যাকটিক্যালি, কিছু কিছু ক্ষেত্রে দরকার আমাদের হয়, যে করতে পারে। বুকগুলো যেটা আছে স্যার, আমাদের যেমন ডেভিডসনে যদি আমরা ফ্লো চার্টটা দেখি স্যার, ডায়াগনস্টিক বা ম্যানেজমেন্ট ফ্লো চার্ট, এখানে কিন্তু তারা স্পষ্টভাবেই এটা মানে আলাদা করার ক্ষেত্রে ইনসুলিন লেভেল, সি পেপটাইড লেভেল এগুলো কিন্তু বলছে আর কি স্যার। আমাদের একাডেমিক পারপাসে কি স্যার এগুলো আমরা বলবো কিনা স্যার? শফিউল্লাহ ভাই যদি সংক্ষেপে এটার উত্তর দিয়ে দেন। শফিউল্লাহ ভাই, ঠিক আছে, ভেরি ব্রিফ। যদি এরকম কনফিউশন সত্যি দেখা দেয় যে আপনার এই পেশেন্ট কি টাইপ 1 না টাইপ 2, আর আপনি যদি কনফিডেন্টলি করতে চান, তাহলে আপনাকে বইতে যে কথা বলছে সেটা করা সম্ভব। কারণ আমি নিজেরই আমার ইনসুলিন লেভেল, আমার সি পেপটাইড লেভেল সব করছি, ঠিক আছে, এবং দেখা গেছে যে আমার ইনসুলিন লেভেল যতটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে একটু বেশি আছে। তার কারণ হলো আমার একটু আইজিটি আছে, আমার মেটাবলিক সিনড্রোম আছে। এই জন্য যদি আপনি করতে চান, সেই সুযোগটা তো আছে, আমাদের দেশেও সুযোগ আছে, সি পেপটাইড লেভেলও করা যায়, ইনসুলিন লেভেলও করা যায়। কিন্তু সাধারণত যেটা স্যার বলছেন, শিশির বসাক স্যার, আমরা এটা করতে যাই না। আমরা পেশেন্টের হিস্ট্রি দিয়েই কিন্তু ডায়াগনোসিসটা করে ফেলতে পারি টাইপ 1 না টাইপ 2। টাইপ 1 এর কিছু স্পেসিফিক হিস্ট্রি আছে, এই ধরনের পেশেন্টের
হিস্ট্রি দিয়েই আমরা কিন্তু এবং তার আগের যে রিপোর্টস গুলো সব দেখলেই আমরা বুঝতে পারি যে এই পেশেন্ট কি টাইপ 1 আছে না টাইপ 2 আছে। আমরা সাধারণত ওই আপনি যেটা বলছেন বইতে যেটা লেখা আছে যে আমাদের সি পেপটাইড লেভেল, ইনসুলিন লেভেল সাধারণভাবে আমরা করতে চাই না, কিন্তু যদি আপনি এরকম কোনো সিচুয়েশনে পড়েন যে আপনাকে নিতেই হবে ডিসিশন টাইপ 1 না টাইপ 2, তাহলে আপনাকে করতে হবে সি পেপটাইড লেভেল এবং ওই ইনসুলিন লেভেল করবেন। কারেক্ট কারেক্ট, শফিউল্লাহ ভাই থ্যাংক ইউ। একটু অ্যাড করি, শফিউল্লাহ ভাই একটু অ্যাড করতে চাই। কি করেন না ঠিক আছে, আপনার ঠিক আছে, ক্লিনিক্যালি তো বোঝা যাবে, কিন্তু ওদের যখন পরীক্ষায় যাইতে হবে বা পরীক্ষায় যখন প্রবলেম ফেস করতে হবে তখন কিন্তু তাকে আলাদা করতে হবে ওয়েদার টাইপ 1 আর টাইপ 2। তাকে কিন্তু পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হবে টাইপ 1 না টাইপ 2 কিভাবে তুমি আলাদা করবে, এবং এই ফ্যাসিলিটি গুলো কিন্তু এভরিওয়্যার অ্যাভেলেবল। এই পেপটাইড এন্ড ইনসুলিন লেভেল কিন্তু সিলেটের লেভেলেও আছে, করা সম্ভব। তার ওয়ার্ডের একটা একাডেমিক পেশেন্টের কিন্তু ইভ্যালুয়েশন করার জন্য শুধু ক্লিনিক্যাল করলে হবে না, তার বায়োকেমিক্যাল এভিডেন্স অবশ্যই তাকে রেকর্ড করতেই হবে। যেটুকু আমি চাই যে আমার ট্রেনি ডাক্তারদের জন্য প্র্যাকটিক্যাল লাইফে আমি চেহারা দেখে বুঝে ফেলি, অসুবিধা তো নাই, এতে পেশেন্টের খরচ কমলো, বাঁচলো, পেশেন্টের ম্যানেজমেন্ট সহজ হইলো। কিন্তু ট্রেনি ডাক্তারের ব্যাপারে বলতে চাই যে এটা কনফার্ম করুক ওয়েদার টাইপ 1 না টাইপ 2। গুড। এই তুলি আপনার ইয়েটা একটু তুলে নেন তো, ওই যে মানে স্ক্রিন শেয়ারিং যেটা, এটা তুলে নেন। স্যার কোনো পেশেন্ট যদি কোনো পেশেন্ট যদি একসাথে অনেকগুলা ওরাল অ্যান্টিডায়াবেটিক পায় এবং তাকে যদি আমাদের মানে কোনো অ্যাকুট কন্ডিশনে শর্ট অ্যাক্টিং ইনসুলিন দিতে হয়, সেই ক্ষেত্রে স্যার মানে ডোজের কোনো ইয়ে আছে কিনা স্যার? একুট কেসে তো তোমার ইনসুলিনে সরাসরি চলে যাইতে হবে, সব ওরাল তো বন্ধ করে দিতেই হবে। আবার যখন পেশেন্টের ক্রাইসিস শেষ হবে তখন তুমি আবার তো কনভার্ট করবা তোমার তার প্রিভিয়াস রাখে। যখন পেশেন্ট সুইটেবল সিচুয়েশন যাবে তখন সে তার আগের ওষুধে চলে যাইতে পারবে যদি পসিবল হয়, বা তার যদি পারে যদি কোনো পার্মানেন্ট কোনো চেঞ্জ হয় সেটাতে রিমডিফিকেশন করতে হবে, হয়তো বা ইনসুলিনের সাথে আদার সুইটেবল ওরাল ড্রাগ আবার রিঅ্যাডজাস্টমেন্ট করে দিতে হবে। আমার মনে হয় শফিউল্লাহ ভাই বলবেন। ওকে ঠিক আছে, আপনার সাথে আমিও একমত। ঠিক আছে, ইনসুলিন ডোজটা কি সেই ক্ষেত্রে স্যার মানে আমরা কিভাবে এটা ধরে নিব স্যার, মানে শুরু করো ইমার্জেন্সি পেশেন্টের, আইসিইউ পেশেন্টের ইনসুলিন যেভাবে স্টার্ট করতে হবে সেটা ইনফিউশন পাম্প দিয়ে ইনিশিয়ালি একুট ক্রাইসিসে শুরু করতে হবে, এবং সেখানে ডোজ অ্যাডজাস্ট করতে হবে। কোনো স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিক ডোজ নাই যে এত ইউনিট দিলেই কন্ট্রোল হবে। ইটস বেটার স্টার্ট উইথ ইনসুলিন পাম্প, ইনফিউশন পাম্প। স্যার তুলি শর্মার প্রতি আমার একটা কোয়েশ্চন ছিল, যে উনি যেটা বলছিলেন যে বেজাল ইনসুলিনের পরে আনমিউট করে কথা বলেন, স্টার্টিং ডোজটা মিঠুন দা কথা আবার বলেন, কথা আসে নাই। যে পোস্ট প্রান্ডিয়াল ইনসুলিন স্টার্টিং এর যে একটা ডোজিং বলছিলেন যে 10% অফ বেজাল ইনসুলিন, এই ডোজটা অ্যাকচুয়ালি বুঝি নেই, একটু যদি বুঝিয়ে বলে তুলি শর্মা। তুলি শর্মা হয়তো লাইনে নাই, আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, বলুন বলেন আসছে তুলি শর্মা আসছে। পার ডেতে যতটুকু বেজাল ইনসুলিন দেওয়া থাকবে আর কি, টোটাল পার ডে বেজাল ইনসুলিনের 10% আমরা প্রিপ্রান্ডিয়াল হিসাবে দিতে পারি, এটাই বলা আছে গাইডলাইন। মানে কি আইডিয়ালি হচ্ছে টোটাল রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে কাউন্ট করা যায় 0.1 to 0.2 ইউনিট পার কেজি পার বডি ওয়েট পার ডে। সেখানে বলা আছে যে 50% শুধু বেজাল আর 50% হচ্ছে আপনার পোস্ট প্রান্ডিয়াল দিতে হবে, প্রিপ্রান্ডিয়াল দিতে হবে প্রোডাক্ট। এটা এডিএ গাইডলাইন এভাবে বলা আছে। এইখানে আমি যেটা বুঝছি সেটা আমি বলি যে 10% 20% এর কথা যেটা তুমি বলছে সেটা হলো রিডাকশন। যদি দেখা যাচ্ছে যে পেশেন্টকে যে ডোজে আমি শুরু করলাম লং অ্যাক্টিং ইনসুলিন বেজাল ইনসুলিন, সেটাতে যদি পেশেন্টের হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়ে যায়, ধরেন আমি 10 ইউনিটস দিলাম, 10 ইউনিটসেই হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়ে গেল, তাইলে 10 to 20% মানে 8 ইউনিটস আমি করে দিব। হ্যাঁ, করে এই হাইপোগ্লাইসেমিয়াকে কাউন্টার করব, আমি যতটুকু বুঝছি। বাকিটুকু তুমি বলো। ডোজ রিডাকশন, আর আমি বলছিলাম এডিং এর ক্ষেত্রে যখন বেজালের সাথে পোস্ট প্রান্ডিয়াল এড করতে হবে তখন উনি বলছিলেন যে এটা ডোজিং স্টার্ট হবে 10% অফ বেজাল ইনসুলিন, সেটা বলছি।
ঠিকই আছে, আমি একটু বলি। এখানে তো মানে সিকোয়েন্সিয়ালি আমরা অ্যাড করে যাচ্ছি যে ওরাল হাইপোগ্লাইসেমিক এজেন্ট কন্ট্রোল হচ্ছে না, এরপরে বেজাল ইনসুলিন যোগ হলো, বেজাল ইনসুলিন যোগ করার পরে আমরা প্রিপ্রান্ডিয়াল ইনসুলিন যোগ করব। ধরা যাক বেজাল ইনসুলিন এখন পেশেন্টের ওয়েট হতো 70 কেজি, পেশেন্টের বেজাল ইনসুলিন ধরা যাক এখন 40 ইউনিটে আছে। তো 40 ইউনিট আছে, তার 10% যত তত আমরা মেইন মিল যেটা, সেই মেইন মিলের আগে একটা মিলের আগে দিয়ে শুরু করব, ওটাই এখানে বলা আছে। আর যেটা মুরসালিন বললো যে এডিএ গাইডলাইনে যেটা আছে দ্যাট ইজ ঠিক আছে, ওইটা যখন আমাদের সিকোয়েন্সিয়াল অ্যাপ্রোচ না, যেটা এখন একটা পেশেন্ট হঠাৎ করে আসলো মানে ইনিশিয়ালি খুব সিভিয়ার হাইপারগ্লাইসেমিয়া, তাকে আমরা বেজাল বোলাস দিয়ে শুরু করব কথার কথা, সেক্ষেত্রে উই উইল ক্যালকুলেট ইন দ্যাট ওয়ে। না, ইনিশিয়াল শুরুর ক্ষেত্রে হচ্ছে স্যার, ইনিশিয়াল বলতেছি ইনিশিয়াল বেজাল দিব ইজিলি রাফলি 10 মিনিট, অথবা আমি বডি ওয়েট হিসাব করে দিব। এখন কথা হচ্ছে নেক্সট ডে যখন আমি অ্যাড করব, সেটা আমার হয়তো শর্ট অ্যাক্টিং হইতে পারে, অথবা আমার বলতেছে আমি সিকুয়েন্সিয়ালি যখন অ্যাড করব, ইনিশিয়ালি আমরা মেজর মিলের আগে একটা সিঙ্গেল ইনসুলিন দিব, সেটা র্যাপিড অ্যাক্টিং যেটা অ্যানালগ দিতে পারে অথবা শর্ট অ্যাক্টিং হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে ওই যে কতটুকু দিব, সেক্ষেত্রে হিসাব হচ্ছে 10 to 20%, রাফলি বলে 10 to 20%। যে বেজাল ইনসুলিনের 10 to 20% আপনাকে ফার্স্ট ডোজটা দিতে হবে। এবার সিকুয়েন্সিয়ালি একটা না হলে দুইটা না হলে তিনটা ইনজেকশন দিতে হবে। রাইট, দ্যাটস রাইট। ঠিক আছে দাদা, আমার আর একটু করে ছিল, এই যে আমরা যে বেজাল বললাম আর পোস্ট প্রান্ডিয়াল বললাম, বুলাসের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আছে নাকি? কতটুকু বুলাস দিয়ে শুরু করবো বেজালের সঙ্গে? ওই যে বলছে 50-50 ওইটাই বুলাস তো আমরা তো ইউজুয়ালি তো 2/3 শুরু করি, বেজাল যা দেই তার 2/3 দেই বুলাস একসাথে, মানে এইটাই নি না আর কোনো কিছু আছে, আর কোনো ধারণা আছে কিনা? বেজাল বোলাসটা হলো বোলাস ইনসুলিন, তো বোলাসটা মানে হলো লং অ্যাক্টিং ইনসুলিন ওয়ান টাইম, আর বেজাল আর বোলাসটা হলো প্রিমিল ইনসুলিন। প্রতি যে আমরা শর্ট অ্যাক্টিং ইনসুলিন দিই, এটি হলো বোলাস ইনসুলিন। বোলাসটা দিই প্রতি মিলের আগে, আর বেজালটা দিই আমরা এক টাইম রাতের বেলা। তখন এটা কম্বিনেশনও দেওয়া যেতে পারে, এইভাবে দেওয়া যেতে পারে, এটা যেভাবে দেওয়া যাইতে পারে। স্যার প্রিমিক্স দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা মানে সিম্পল একটা গাইডলাইন হচ্ছে স্যার, প্রিমিক্স যেগুলো ইন্টারমিডিয়েট অ্যাক্টিং আর শর্ট অ্যাক্টিং, এগুলা কিন্তু 2/3 দিতে হবে মর্নিং আর 1/3 দিতে হবে নাইট, এটা হচ্ছে প্রিমিক্স এর ক্ষেত্রে। আর যদি সিকুয়েন্সিয়াল এডিং এর ক্ষেত্রে প্রিমিক্স এর 30% এর একটা হিসাবই আছে যে 70-30। ইউজুয়ালি আমরা যে ইনসুলিন প্রিমিক্স ইউজ করি, এটি 70-30 এবং 70% ইন দা মর্নিং, 30% ইন দা ইভিনিং, এটা দেওয়ার কথা ছিল। বাট এখন আমাদের দেশের মতো দেশের যারা দুপুরে বেশি খাবার খায়, তাদের জন্য 50-50 ইনসুলিন আছে, প্রিমিক্স ইনসুলিন 50। বাট প্রিমিক্স ইনসুলিন আমার মনে হয় কন্ট্রোলের জন্য খুব, আমাদের দেশের মানুষের কন্ট্রোলের জন্য খুব একটা সুইটেবল ইনসুলিন না, কারণ আমরা যারা দুপুরে খাই, দুপুরটা কিন্তু কাভার দিতে পারে না। এই জন্য হয়তো প্রিমিক্স ইনসুলিনের সাথে দুপুরে আমাদের একটা বোলাস ইনসুলিন হয়তো বা দিতেই হয়। যারা প্রিমিক্স ইনসুলিন ইউজ করে তাদেরও হয়তো বা দুপুর বেলা একটা বোলাস ইনসুলিন দরকার পড়ে। একটা বিষয় এড করি, আমি ডাক্তার বলছি, সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন ইনিশিয়ালি চেষ্টা করব যে বেজাল দিয়ে শুরু করতে, যখন দেখবো যে বেজাল টোটাল লাগতেছে তার বডি ওয়েটের অর্ধেকের বেশি, যেমন 60 কেজি যদি হয়, তার 30-এর বেশি যখন লাগতেছে, তখন আমরা চিন্তা করবো যে তার প্রিমিল ইনসুলিন লাগবে। তখন এই প্রিমিল ইনসুলিন কতটুকু দিয়ে শুরু করবো, এই শুরুটাই হচ্ছে বিষয়। তখন হচ্ছে 10 to 20% প্রত্যেক মিলের আগে। যদি এখন 40 লাগতেছে, তাহলে 40 লাগলে আমরা দিব হয় 4 বা 4 থেকে 8 ইউনিট প্রতি মিল, মেইন মিলের আগে, যেটা তার হচ্ছে গিয়ে ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল বাড়াবে। আর 50-50 যেটা মুরসালিন বলছে, সেটা হচ্ছে যদি আমরা ইনিশিয়ালি এত বেশি ব্লাড গ্লুকোজ পাই, যার হিমোগ্লোবিন A1C বেশি, দুইটা একসাথে শুরু করতে চাই, তখন আমরা চেষ্টা করব যে বেজাল এবং বুলাস বা প্রিমিল ইনসুলিন বা শর্ট অ্যাক্টিং যেটা 50-50 করার জন্য, এটা যে করতেই হবে, এটা হচ্ছে গিয়ে বেটার। আর ওই ডোজটা যে এইটাই থেকে যাবে এমন না, এটা তো আমরা 3 দিন পর চেঞ্জ করব। 10 to 20% দিয়ে শুরু করব, আবার 3 দিন পর যদি দেখা যায় যে আফটার মিল সুগার লেভেল কন্ট্রোল হচ্ছে না, আমরা যেটা প্রিমিল, যেটা মূলত হচ্ছে আফটার মিল সুগারকে কন্ট্রোল করার জন্য, এটা যদি কন্ট্রোল না হয় আমরা ডোজ ধীরে ধীরে বাড়াবো। আবার যদি প্রিমিলটা না কমে, তাহলে আমরা বেজালটা বাড়াবো। এটা 3 দিন পর আমরা কি করবো, বাড়াবো। থ্যাংক ইউ। ইকবাল, হ্যাঁ, বেজাল দিয়ে শুরু করবো না বুলাস দিয়ে শুরু করবো? শুরুতে যে বললে বেজাল দিয়ে শুরু করবো, যদি ইনসুলিন লাগে, যখন ওরাল ড্রাগ কাজ তাহলে ইনসুলিন প্রথমে আমরা চেষ্টা করবো GLP-1, যদি আমাদের দেশে তো সম্ভব না কারণ কষ্টের জন্য, সেক্ষেত্রে আমরা বেজাল দিয়ে শুরু করি। আমরা তো বুলাস দিয়ে শুরু করি।
আমরা তো শুরু করি বুলাস দিয়ে, বুলাসের সঙ্গে সিকিউরিটি মানে সেন্সিটাইজার এড করি। বেটার হচ্ছে বেজাল দিয়ে শুরু করে, এটাই গাইডলাইন আর কি। এটা হলো রঞ্জন, শুধু আমরা বেজাল বিভিন্ন দিয়ে সময় বিভিন্ন ভাবে শুরু করি। এটা স্ট্যান্ডার্ড হলো আমাদের যে টাইপ 2 ডায়াবেটিস ম্যানেজমেন্টের স্ট্যান্ডার্ড গাইডলাইন্সটা, ফার্স্ট ড্রাগ মেটফরমিন, এরপর যা যা এড করবে, যে সিকোয়েন্সিয়াল সেইভাবেই শুরু করে, এবং বেজাল দিয়ে শুরু করে যখন বেজাল কাজ করবে না তখন। এটা হলো আমাদের। আর পার্সোনালি আমরা কিভাবে ইউজ করি, ইট ইজ ডিফারেন্ট থিং। পার্সোনালি এটা হলো পার্সোনাল চয়েস, আমি বেজাল দিয়ে শুরু করি না বোলাস দিয়ে শুরু করি, এটা না। ফার্স্ট স্ট্যান্ডার্ডলি যদি টাইপ 2 ডায়াবেটিস হয়, ফার্স্ট ইনসুলিন উড বি বেজাল, দেন ইফ নিডেড ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট বোলাস। স্যার এটা গাইডলাইন টু গাইডলাইন ভেরি করে স্যার। এডিএ গাইডলাইনে বলতেছে বেজাল দিয়ে শুরু করতে, কিন্তু অন্যান্য আরো আমি একটা প্রেজেন্টেশন দিয়েছিলাম, কেউ কেউ বলতেছে আবার শর্টেক্টিং দিয়ে শুরু করতে। এটা গাইডলাইন টু গাইডলাইন ভেরি করে। না ঠিক আছে, আমরা এডিএ কে বেশি ফলো করি, তো এডিএ তে আমরা বলি বেজাল দিয়ে শুরু করি, পরে বোলাসে যাই, এটা ঠিক আছে। ডায়াবেটিসে অনেক গাইডলাইন আছে, ফান্ডেড কোম্পানি ফান্ডেড গাইডলাইন, কিছু ভেরিয়েশন আছে। ডায়াবেটিসে আছে গাইডলাইন টু গাইডলাইন, যেমন মুসালিন বলতেছিল ভ্যারি করতে পারে, সেটা হচ্ছে অন্য জিনিস। আমাকে এট ফার্স্ট আমি কোন পেশেন্ট, কোন কন্ডিশন, কোন ফেজে শুরু করতেছি, এইটা হচ্ছে ইস্যু। ফার্স্ট ইস্যু এই জায়গায়, আমি টাইপ 2 ডায়াবেটিস, আমি কি ইনিশিয়াল শুরু করতেছি, বা এই ডিজিজটাকে কমপ্লিকেশন নিয়ে আইছে, অথবা এর কোমরবিড ডিজিজ আছে, অথবা ব্লাড সুগার তার কন্ট্রোলে কি অবস্থা, এইটা এই জায়গায় যেটা প্রেজেন্টেশন করা হয়েছে, এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমি ইনিশিয়ালি কিভাবে শুরু করব, শুরুটা কিভাবে হবে, দেন হচ্ছে টাইট্রেশন হবে, অ্যাকর্ডিং টু নিড অনুযায়ী টাইট্রেশন হবে। না টাইট্রেশনের যে দেখা গেল তাহলে সিকুয়েন্সিয়ালি আমি যখন শুরু করব টাইপ 2 তে, আমি মেটফরমিন, যদি অন্য কোনো কন্ট্রা ইন্ডিকেশন না থাকে তাহলে মেটফরমিন দিয়ে শুরু করব, মেটফরমিন টাইট্রেশন করব, টাইট্রেশন করার পরে দেখা গেল মেটফরমিনে কন্ট্রোল আছে না, দেন সাবসিকুয়েন্টলি অ্যাড হবে। সাবসিকুয়েন্টলি অ্যাড যদি দেখা যাচ্ছে টাইট্রেশন করে কন্ট্রোল না হচ্ছে, তখন আছে ফেজে আছে ইনসুলিন ফেজে আসতেছে, তাইলে সেই ক্ষেত্রে আছে, এই ক্ষেত্রে আছে ক্রনিক ম্যানেজমেন্টের ফেজে যাচ্ছি আমি, সেই ক্ষেত্রে আমার বেজাল ইনসুলিন হচ্ছে অ্যাড হবে, বেজাল ইনসুলিন ওরাল হাইপোগ্লাইসেমিক এজেন্টের সাথে অ্যাড হবে। সেই ক্ষেত্রে ডোজটা বলা আছে 0.1 to 0.2 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি, অথবা 10, অথবা অ্যাকর্ডিং টু সিভিয়ারিটি অফ দ্য ব্লাড সুগার অনুযায়ী আমি শুরু করব। শুরু করার পরে এইটাকে আমি বেজাল ইনসুলিনকে টাইট্রেট করব, টাইট্রেট করার পরও যে আমাকে সাফিসিয়েন্ট ডিউরেশন দিতে হবে, যে আমরা যেমন আজকে দিলাম কালকে দেবো এইরকম না, আপনার 3 দিন পর পর টাইট্রেট করবো, কিন্তু আমার এই পেশেন্টের কমপ্লায়েন্স বা দেখে লেভেল অফ ব্লাড সুগার দেখে 3 থেকে 6 মাস আসছে, আমি একটা টাইম দেবো। এরপরে কন্ট্রোল না হইলে দেখা গেল হ্যাঁ আমি অরাল হাইপোগ্লাইসেমিক এজেন্ট আছে, বেজাল ইনসুলিন আছে, আমার পেশেন্টে কন্ট্রোলে আসতেছে না, তাইলে সেই ক্ষেত্রে আমার লেভেল অফ ব্লাড সুগার লাগবে, কোন লেভেলে কোন মিলে আমার হচ্ছে বেশি হচ্ছে, সেই জায়গায় প্রি মিল, দ্যাট ইজ হচ্ছে আমি লোডিং যেটা দিচ্ছি সেই লোডের সাথে আমার খাবারের লোডের যে পোস্ট প্যারেন্টাল বাড়তিছে সেইটাকে কভার করার জন্য প্রি প্যারেন্টাল আমি ইনসুলিন দেবো। সেই ইনসুলিনের শুরুটা বলতেছে আছে বেজাল ইনসুলিনের 10%, দেন আমি 10 to 20%, দেন আমি সেটাকে টাইট্রেট করবো অ্যাকর্ডিং টু নিড অনুযায়ী, টাইট্রেশন হবে। কত যে লাস্টলি দাঁড়াবে সেটা আছে অন্য ইস্যু। আর রঞ্জনের যে প্রশ্ন, হ্যাঁ আপনার কাছে এখন কোন ফেজে আইছে, এটা কি একেবারে ইনিশিয়াল ফেজে আইছে না মাঝামাঝি ফেজে আইছে, অথবা কমপ্লিকেশন নিয়ে আইছে, তখন তো আপনার সিদ্ধান্তটা এই লজিক্যাল অ্যাপ্রোচ থাকতেছে না। তখন ইউজুয়ালি আপনাকে পেশেন্ট কাকে কমপ্লায়েন্স আছে কিনা আপনি আগে সেইটি হিসাব করেন, যে পেশেন্ট কমপ্লায়েন্স ছিল কিনা আগের ওষুধে। তো খালি ওষুধ লেখাটা আমার কাজ না, আমাদের কাজ তো আমরা এখন যেটা করতেছি বেসিক্যালি আমরা যে শুধু ওষুধই লিখতেছি, ওষুধ লিখে দিলাম, ইচ্ছা মতন দাম, পেশেন্ট খায় না, কোনো কিছু কম না, এটা কেউ ডায়াবেটিস ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে না। তাইলে আপনি পেশেন্টের ওভারঅল অ্যাসেসমেন্ট করেন, কোন ফেজে আছে, তার কমপ্লিকেশন আছে কিনা, কোন ইকোনমিক্যাল কন্ডিশনে আছে, কোন প্রফেশনে আছে, সবকিছু কনসিডারেশন নিয়ে, তার ডিজিজ প্রোফাইল নিয়ে, যে তার ট্রিটমেন্ট প্রোফাইল নিয়ে, সে কি কমপ্লায়েন্ট, কোন ওষুধে কি কমপ্লায়েন্ট কিনা, সবগুলো দেখে আপনাকে আসলে ঠিক করতে হবে এই পেশেন্টের জন্য সুইটেবল অ্যাপ্রোচ কি। আর আমরা যেটা করি, আমার কাছে একবার আইসে চেম্বার, যেমন বলতেছে আমরা এই করতেছি, আমার কাছে আইসে একবারই আইসে, আমি দিয়ে দিলাম, ওষুধ খাইলো না, আমার কাছে আর একজনের কাছে গেল, আর একজনের কাছে আর একজনে গেল, আবার শুরু করলাম, কিন্তু এটা টাইট্রেশনে পেশেন্টও আসতেছে না, আর
পেশেন্ট নিজেও টাইটেল, ওই যে একবারে একটা ওষুধ লিখে দিচ্ছে চলতেছে, এটা তো আর চিকিৎসা না। আইডিয়ালি কিভাবে শুরু করবে এই গাইডলাইনটা সেটাই হাইলাইট করছে, কিভাবে করা উচিত। তবে যেটা আছে সাফিসিয়েন্ট আমাদের আছে টাইট্রেশন করা উচিত, টাইট্রেশন করা হয়েছে এবং পেশেন্টকে কমপ্লায়েন্ট করা উচিত, এবং কমপ্লায়েন্স অ্যাটলিস্ট সময় দিতে হবে 3 থেকে 6 মাস। এটা সব জায়গায় বলা আছে, আপনি যে ডোজে টাইট্রেট করবেন, টাইট্রেট করে দেখবেন 3 থেকে 6 মাস দেখে যদি না হয় দেন না ফার্দার স্টেপে যান। যদি পেশেন্ট কমপ্লায়েন্ট থাকে, তার অ্যাডভার্স ইফেক্ট না হয়, তাইলে আপনি সুইচ হবেন। আর সবসময় মাথায় থাকবে আছে আমি ব্লাড সুগারকে কন্ট্রোল করব, সুগার কন্ট্রোল, সুগারের কন্ট্রোলের এখন ইন এডিশন ওষুধে যদি কোনো এক্সট্রা বেনিফিট থাকে সেই ওষুধকে আমি প্রিফার করব। কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমাদের যে ইকোনমিক্যাল কনস্ট্যান্ট, সেই ক্ষেত্রে এটা তো সবসময় সম্ভব হয় না ওষুধের দামের জন্য। সেই কারণে আমরা দেখা যায় যে অনেক এক্সট্রা বেনিফিট দিচ্ছে, যে কার্ডিওভাস্কুলার বা রেনাল আছে, আমি সেই ওষুধ ব্যবহার করতে পারতেছি না, অথবা আমি লিখলাম ওই এসে পেশেন্ট কয়েকদিন ব্যবহার করে বাদ দিয়ে দেবে। কাজেই এই সব কিছুকে কনসিডার করে আইডিয়াল অ্যাপ্রোচটা আমি জানবো, আর তারপরে প্র্যাকটিক্যালি আমার কোন সিচুয়েশনে কোনটা করতেছি তারও একটা লজিক থাকবে আমার, যে আমি এই লজিকে করতেছি। আবার আমার ব্লাড সুগার প্রোফাইলে আমি কোন ব্লাড সুগারটাকে কন্ট্রোল করতে চাচ্ছি, আমি অন ট্রিটমেন্টে আছে, আমার কি ফাস্টিং এ আনকন্ট্রোল থাকতেছে না পোস্ট প্যারেন্ডিয়ালে আনকন্ট্রোল থাকতেছে, অথবা বোথ আনকন্ট্রোল থাকতেছে। আপনি এইগুলো কনসিডারেশন নিয়ে আপনি কোন ওষুধকে টাইটেট করবেন, সেটা আপনার কোনটা ফাস্টিং এর জন্য করবেন, কোনটা পোস্ট প্যারেন্ডিয়ালের জন্য করবেন, এইগুলো মাথায় নিয়ে আপনাকে ওষুধগুলোকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. As there is no more question from the audience, now I like to we would like to hear from opinion from our expert panel. First, I like to request Dr. Shishir Kumar Boshak, sir, for your final opinion, please. থ্যাংক ইউ। অ্যাকচুয়ালি ডায়াবেটিস হচ্ছে একটা ক্রনিক ডিজিজ, এবং আমরা গত সপ্তাহে এন্ডোক্রাইন নিয়ে আলাপ করছি, এই সপ্তাহে এন্ডোক্রাইনোলজি, আমরা আসলে এন্ডোক্রাইনোলজির মধ্যেই ঘোরাঘুরি করছি অবশ্য। তো ডায়াবেটিস মানে মোস্ট কমন এন্ডোক্রাইনোলজি, শুধু না মেডিসিনের মধ্যেই এটা আমার মনে হয় এটা মোস্ট কমন একটা ডিসঅর্ডার, যেটার ম্যানেজমেন্ট এই যে ডক্টর এনায়েত সামারি হিসাবে মোটামুটি বললো অনেক কিছু। দেখা গেল যে অনেকগুলো ফ্যাসেট আছে, তাই না? এই প্রেজেন্টেশন আমরা দেখলাম ম্যানেজমেন্টের অনেকগুলো ফ্যাসেট আছে। সে অ্যাকিউটলি প্রেজেন্ট করলো নাকি ক্রনিক হিসাবে তাকে আমরা সিকোয়েন্সিয়ালি ম্যানেজ করছি। এই গাইডলাইনগুলি আমার মনে হয় রিপিটেডলি রিভিজিট করতে হবে। বিশেষ করে আমি স্টুডেন্ট যারা আছে পোস্ট গ্রাজুয়েট, তাদেরকে আমি এই গাইডলাইনটা পরিষ্কারভাবে, এই যেটা আমরা প্রেজেন্ট করলাম, এটা যদি আমরা একটু ডাউনলোড করে বা সংগ্রহ করে পড়ি, এটা 7 পাতার একটা গাইডলাইন, মোটামুটি ভাবে অনেক কিছুই এখানে কনসাইজ করে লেখা আছে। আমরা যদি একটু পড়ে নিই তাহলে আমরা অনেক কিছুই বুঝতে পারবো। ইভেন মেটফরমিন কোন জায়গায় দেওয়া যাবে না, যেমন তার যদি ইজিএফআর 45 এর নিচে আসে আমরা নতুন করে শুরু করব না, ডোজ কমিয়ে দিব। 30 এর নিচে আসলে মেটফরমিন দেওয়া যাবে না, বন্ধ করে দিব। তারপরে SGLT2 ইনহিবিটর, এইগুলি 30 থেকে 60 এর যদি মানে নিচে চলে আসে তাহলে আমরা দিব না, মানে শুরু করব, কিন্তু 30 এর বা 45 এর নিচে আসলে ব্যবহার করব না। এই যে কতগুলো জিনিস আছে এবং অনেকগুলো ফ্যাসেট আছে যেগুলো কিন্তু আমাদের জানতে হবে। তো আরেকটা যেটা ইস্যু আসছে যে আসলে ডায়াবেটিসটা ক্রনিক ডিজিজ। এই ক্রনিক ডিজিজ ম্যানেজমেন্ট কিন্তু অ্যাকিউট ডিজিজ ম্যানেজমেন্টের মতো না। একটা পেশেন্ট হাসপাতালে ভর্তি হলো অ্যান্টারি ফিভার নিয়ে, তার চিকিৎসা করার পরে সে ভালো হয়ে বাসায় চলে গেল, দ্যাটস ফিনিশড। ম্যালেরিয়া নিয়ে ভর্তি হলো, ডায়রিয়া নিয়ে ভর্তি হলো, হেডেক নিয়ে ভর্তি হলো, শেষ। কিন্তু ডায়াবেটিস ম্যানেজমেন্টের যে একটা কন্টিনিউইটি অফ কেয়ার, এবং এখানে এডুকেশন একটা বিরাট ইম্পর্টেন্ট পার্ট, এটার ম্যানেজমেন্ট এই যে চেম্বারে বা একটা আমাদের হসপিটাল এনকাউন্টারে অল্প একটু সময় দেখলাম, দেখে একটা প্রেসক্রিপশন দিয়ে দিলাম, দিস ইজ অনলি পার্ট অফ ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড ভেরি ইনকমপ্লিট পার্ট অফ ট্রিটমেন্ট। আমাদেরকে টোটাল পেশেন্টের কন্টিনিউম চিন্তা করে তাকে ক্রনিক ডিজিজ ম্যানেজমেন্টের আন্ডারে তাকে কিন্তু ফলো আপ এবং আপটাইট্রেশন, ডায়েট, এডুকেশন সবকিছুই কিন্তু করতে হবে, এটা আমাদের কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। So I will request all the postgraduate students to study this synopsis of 2020 American Diabetic Assistance Standard of Medical Care. এটা একটু পড়ে নেওয়ার জন্য রিকোয়েস্ট করতেছি। ধন্যবাদ। Thank you, sir. Now I like to request Dr. Anayat Hussain, sir, for your final opinion, please.
থ্যাংক ইউ রাকিব। আসলে আমি তো ওভারঅল বলে ফেলছি আর কি, তবে যেটা শিশিরদার সাথে আমি একমত যে ক্রনিক ডিজিজে আগে আমি চিকিৎসা করার আগে হচ্ছে আমাকে অ্যাসেস করতে আমি কি করতে চাই, আমি ম্যানেজমেন্ট কি করতে চাই, কেন করব কি করব এইটা জানলে। আর স্পেসিফিক্যালি ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে অনেকগুলো ওই যে এরিয়াকে আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। তার লাইফ স্টাইল বলেন, তার বডি, তার লাইফ স্টাইল, হ্যাবিট, তার ইকোনমিক্যাল স্ট্যাটাস, কোন ফেজে আমি ডায়াগনোসিস করছি, তার কোমরবিডিটিস কি আছে, এই সবগুলো কনসিডারেশন নিয়ে আপনাকে শুরু করতে হবে, যে ওষুধ শুরু করতে হবে। ওষুধ শুরু করা এবং সবচেয়ে বেসিক হচ্ছে আপনি এই জায়গায় ব্লাড সুগারকে একটা টার্গেট লেভেলে আনতে চাচ্ছেন। এবার এই টার্গেটটা অ্যাকর্ডিং টু স্টেজ অনুযায়ী এক না, তাইলে এই টার্গেটটা জানতে হবে যে আমি কোন টার্গেটে কোনটাকে আনবো এবং কোন ওষুধ কোন ক্ষেত্রে কাজ করবে। তাহলে ওষুধের অ্যাডভার্স ইফেক্ট, কোন তার ইন্ডিকেশন, এইগুলো জানবো, জেনে এবং তার টাইট্রেশন জানবো যে কিভাবে টাইট্রেশন করতে হয়। তাহলে এইগুলো জানার পরে আমাকে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন, দেন ফার্মাকোলজি, ওরাল হাইপোগ্লাইসেমিক এজেন্ট, দেন সাবসিকুয়েন্টলি হচ্ছে ইনজেক্টেবল। তাহলে এই যে ফেজ আসবো এবং লজিক্যালি আমি আসতে হবে এবং প্রতিটা ফেজকে পেশেন্টকে আমাকে কাউন্সিলিং লাগবে যাতে সে এই ট্রিটমেন্টের উপর কমপ্লায়েন্ট থাকে। এবং এই সেক্ষেত্রে আমাদের প্রচুর টাইম লাগবে, যেটা আমাদের ওয়ার্ড সেটিং এ আসলে অথবা চেম্বার সেটিং এ আমরা সেই টাইমটা দিতে পারি না। তাই আমরা শুধু যেটা করি যে আমরা শুধু একটা ওষুধ লিখে দিই, এইভাবে আসলে ডায়াবেটিক প্রপার ম্যানেজমেন্ট সম্ভব না। এবং আমরা প্রতিটা ক্ষেত্রে দেখা যায় আমি টার্গেট জানি না যে আমি কি করব। এখন একজন রুগী আসলো গরিব, তাকে আমি একটা দামি ওষুধ দিলাম, সে কয়দিন খেয়ে এরপরে খাইলো না। আবার আমি একটা ওষুধ শুরু করছি, আমার কোন ফেজটাকে কন্ট্রোল করতেছে এবং এই পেশেন্টের জন্য কোনটাকে আমার বেশি কন্ট্রোল করা লাগবে, অথবা ব্লাড সুগার কি লেভেলে লাগবে, অথবা আমার হিমোগ্লোবিন A1C কে কি লেভেলে নিতে হবে, এইগুলো জানার পরে অ্যাকর্ডিংলি ওষুধগুলোকে টাইটেট করে ম্যানেজ করতে হবে। দ্যাট ইজ হচ্ছে আমি কি করতে চাই, কেন করতে চাই, এগুলো জানলে আমি এই ক্রনিক ডিজিজের ম্যানেজমেন্ট সহজ হবে। কাজে এটা জানতে গেলে আসলে আমি এই ক্রনিক ডিজিজে ডিটেলস পড়ার দরকার। থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. Now I'd like to request our today's chairperson of the session, Dr. Professor Shishir Ranjan Chakraborty, sir, to make your final opinion, please, and conclude the session. Thank you, sir. একটু আনমিউট করে কথা বলুন। হ্যাঁ, আমি পরে ঢুকছি, আমি চেয়ারম্যান হওয়ার উচিত হয় নাই, বসাক দাদা হইলে ভালো হইতো। আর ঠিক আছে, এইটুকু তো ডায়াবেটিসের শুধু ম্যানেজমেন্টটা, ডায়াবেটিস আসলে আমাদের বারডেম হাসপাতাল যখন তৈরি হয় তখন উদ্দেশ্য ছিল পেশেন্ট, কোনো ডায়াবেটিক পেশেন্ট যাতে আনকেয়ার্ড মারা না যায়। আমাদের অনেক ডায়াবেটিক সেন্টার আছে, বাট কোনো সেন্টারে কিন্তু আসলে পেশেন্টস এডুকেশন অংশটুকুকে আসলে ঠিক কেয়ার করা হয় না। ডায়াবেটিক পেশেন্ট এডুকেশনটা কিন্তু অসম্ভব ইম্পর্টেন্ট। রুগীকে কিন্তু সে নিজের ডাক্তার নিজেই হতে হবে, তার ম্যানেজমেন্ট অনেক কিছু তাকেই করতে হবে, তার কখন কমপ্লিকেশন দেখা দিতেছে সেইটুকু রুগীকেই কিন্তু বুঝতে হবে। এই অংশটুকু কিন্তু আমরা খুবই নেগলেক্টেড। 2 নম্বর, আসলে ডায়াবেটিস পেশেন্টের সাথে আমাদের যে ফ্রিকুয়েন্ট সিটিং, এটা আমাদের পরিবেশে সম্ভব না, বাট এটা কিন্তু এই উদ্দেশ্যে কিন্তু ডায়াবেটিক হাসপাতালগুলো তৈরি করা হয়েছে, বাট দিজ আর অনলি ফর কমার্শিয়াল পারপাস। এগুলো কিন্তু ট্রুলি পেশেন্ট ডায়াবেটিক কেয়ার ম্যানেজমেন্টে ব্যবহার হচ্ছে না। ডায়াবেটিস নিয়ে অনেক আলোচনা চাই, মনে করি আমার প্রতিটি ইন্টার্নি ডাক্তার ও ডায়াবেটিক সম্পর্কে, মিড লেভেল ডাক্তার তো অবশ্যই যথেষ্ট ডায়াবেটিসের প্রতি ক্রনিক ম্যানেজমেন্ট, একুট ম্যানেজমেন্ট, ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট, সব ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে একদম ফুল কনসেপশন অবশ্যই থাকতে হবে আমাদের ডাক্তারদের, প্রতিটা ডাক্তারের অবশ্যই থাকতে হবে। এবং কখন কোন ওষুধ দিতে হবে, যেটা এনায়েত বলছে বা ইকবাল বলছে, বসাক দাদা বলছেন, শফিউল্লাহ ভাই বলছেন, সবগুলো আসলে একদম ক্লিয়ার কনসেপশন লাগবে আমার ডায়াবেটিস।